کراچی میں نئے ضلع کے قیام سے سیاست میں طوفان، سندھ کابینہ کی ضلع کیماڑی کی منظوری، سیاسی جماعتوں کو نامنظور، نئے ضلع سے شہر قائد میں اضلاع کی تعداد 7 ہو گئی، ضلع کیماڑی میں سائٹ بلدیہ، فش ہاربر اور ماڑی پور کے علاقے شامل، ضلع جنوبی کا نام تبدیل کر کے ضلع کراچی رکھنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ ضلع کیماڑی بننے کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں یک زبان، ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا عدالت جانے کا اعلان، مصطفیٰ کمال کا اضلاع ختم کر کے شہر کو میٹروپولیٹن سٹی بنانے کا مطالبہ، خواجہ اظہار بولے پیپلز پارٹی کراچی تقسیم کر کے مقبوضہ کشمیر بنانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ مسترد کر دیا، خرم شیر زمان نے کہا کہ ضرور کوئی مالی مفاد ہوگا ورنہ پیپلز پارٹی عوام کی بہتری کے لیے کبھی نیا ضلع نہیں بنائے گی۔ افواج پاکستان، جوڈیشری آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا میڈیا ایک پیج پر ہیں۔ کہاں کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کرپشن کے خلاف فوج، عدلیہ اور حکومت سب ایک پیج پر ہیں۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب، کہا حکومت آئی تو ملک کرپشن میں جکڑا ہوا اور قرض میں ڈوبا ہوا تھا، حکومتی فیصلوں سے معیشت مستحکم ہوئی، ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا، کورونا سے متعلق حکومتی اقدامات کا اعتراف دنیا نے کیا، خارجہ محاذ پر حکومتی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ۔ صدر مملکت عارف علوی کی تقریر جھوٹ کا پلندہ قرار، اپوزیشن رہنماؤں کے پارلیمنٹ کے باہر حکومت پر وار، خواجہ آصف نے کہا کہ صدر مملکت آئینی عہدے کا جواز کھو بیٹھے ہیں، موجودہ حکومت کا اقتدار میں رہنا ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ راجہ پرویز اشرف بولے صدر نے آئینی عہدہ رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کارکن کی طرح تقریر کی، موجودہ حکومت سے جتنی جلد چھٹکارا ملے اتنا ہی اچھا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کے لیے صحت انصاف کارڈ، سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 10 لاکھ تک علاج کی سہولت ملے گی، وزیر اعظم عمران خان کا محمود خان اور پرویز خٹک کو خراج تحسین، کہا اب باقی صوبوں میں بھی صحت انصاف کارڈ دینے کا پریشر ہوگا۔ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست کا وقت چلا گیا، اب ملک کو آگے لے جانے کی سیاست ہوگی، وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، رزاق داؤد بولے برآمدات کے فروغ کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی، ای کامرس پالیسی متعارف کروائی، عشرت حسین نے کہا وزیر اعظم نے تمام شعبوں میں اصلاحات کا عزم کیا، اصلاحاتی پیکج کا مقصد تمام شعبوں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ سینئر سیاستدان اور رہنما نیشنل پارٹی میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے، سینیٹر حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے، صدر اور وزیر اعظم کا تعزیت کا اظہار، شہباز شریف، بلاول، فضل الرحمان، سراج الحق، خالد مقبول سمیت دیگر کا اظہار افسوس۔ توشخانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت، نواز شریف نے مفرور قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پہلی بار حکومت اور عسکری ادارے ایک پیج پر ہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، عمران خان 5 سال پورے کریں گے، وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کو نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ مریم نواز کو جان سے مارنے کے لیے لیزر گن استعمال کی گئی، کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم، ڈی جی نیب اور دیگر اس میں ملوث ہیں، ہنگامہ آرائی کیس میں محمد صفدر کی 4 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور۔ نیشنل پارک میں سرکاری اراضی پر قبضہ کیس کا فیصلہ محفوظ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار، ریمارکس دیے کس قانون کے تحت زمین دی، میئر، چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف نیب کا کیس بنتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 8.5 بلین سے
20 अरब से बिलियन डॉलर से आप 8.5 बिलियन पर लाए, ये डिस्पाइट कोरोना है, 3 पर ले आए, बहुत अच्छे जनाब, मेरे फिगर्स आपने करेक्ट कर दिए, बहुत अच्छे। सदर मुमलिकत खिताब के दौरान गलती कर गए, कहा करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 8.5 अरब डॉलर रह गया। वजीर आजम ने फौरी टोका, कहा 8.5 अरब नहीं 3 अरब डॉलर रह गया, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी दुरुस्तगी कर दी, सदर मुमलिकत का जवाब। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें पानी में डूब गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया, शहरी शदीद परेशान। वज़ीर आला पंजाब का बरहमी का इजहार, पानी की फौरी निकासी की हिदायत। पन्नू आकिल में 11 अफराद के कत्ल का मुलजिम बेटों समेत अदालत में पेश। वहाब और चारों बेटों का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान ने जमीन हथियाने के लिए अहले खाना को कत्ल किया था। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, 24 घंटे में 513 नए केसेस रिपोर्ट, 8 अफराद जान से गए। अमवात 6209 हो गई। जेर इलाज मरीजों की तादाद 11945 रह गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। शाह महमूद आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे। सी पैक फेज 2 पर तबादला ख्याल होगा। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण बिस्वे और मैं हूं मूनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सियासी हिकमत अमली या मसाइल को कम करने का मिशन। बल्दियाती सेटअप की मुद्दत खत्म होने से पहले सिंध हुकूमत ने कराची को मजीद तकसीम कर दिया। सिंध काबीना ने कराची में 7वां जिला किमाड़ी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने जिला जुनूबी का नाम जिला कराची रखने की तजवीज़ भी दी। काबीना में खैरपुर को 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। सिंध की तकसीम नामंजूर, लेकिन कराची 7 टुकड़ों में तकसीम। अवामी मसाइल हल करने में नाकाम सिंध सरकार का अनोखा फैसला। 6 जिला में तकसीम, कराची में एक और जिला बनाने की मंजूरी दे दी। कराची का जिला गरबी आबादी के लिहाज से सिंध में सबसे बड़ा जिला है। 39,14,757 नफूस पर मुश्तमिल जिला गरबी में 7 सब डिवीजन्स हैं। 7वें जिला किमाड़ी में साइट, बल्दिया, फिश हार्बर और माड़ीपुर के इलाके शामिल होंगे। सूबाई काबीना के इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह ने राय दी कि जिला जुनूबी को जिला कराची के नाम से पुकारा जाए। काबीना अराकीन ने खैरपुर को भी 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज़ दी। बल्दियाती सेटअप की मुद्दत खत्म होने से चंद रोज कबल सिंध हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन जमातें सरापाए एहतजाज हैं। कराची में नए जिले के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातें हम आवाज हो गई। MQM और पाक सरजमीन पार्टी का अदालत जाने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कल एहतजाज की जाएगी। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि अलग जिले के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा पीपल्स पार्टी कराची को तकसीम करके मकबूजा कश्मीर बनाना चाहती है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलने का मौका ढूंढ रही है। कराची में 7वें जिले से मुतालिक सिंध हुकूमत का फैसला नामंजूर। MQM ने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हम सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट तकरीबन कर चुके हैं। इस जिले के मामले में भी हम कोर्ट में जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज पे हम कोर्ट में मौजूद हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने भी अदालत जाने और एहतजाज की कॉल दे दी। हम ये काम इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। हम इस पे हर तरह से आवाज उठाएंगे और हम इसे पाकिस्तान की सलामती के ऊपर खतरा समझते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा
पीपल्स पार्टी कराची को तकसीम करके मकबूजा कश्मीर बनाना चाहती है। किमाड़ी जिला बनाने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में लिसानी तौर पर तकसीम कर देना, कमजोर कर देना, किमाड़ी के ऊपर अपना चेयरमैन लाने का सियासी पैंतरा है। आज ये भी साबित हो गया कि कराची की इंतजामी तकसीम सिंध की तकसीम नहीं है। सिंध अलग चीज है, कराची अलग चीज है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, नए जिले की वजह इंतजामी नहीं सियासी है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलने का मौका ढूंढ रही है। इस सूबे को और पैसा और वसाइल देना चाहते हैं वजीर आजम साहब, लेकिन इन रिटर्न हमें ये मिलता है कि पता चले कि इन्होंने इरादा